Students, welcome to the class. Today I will speak on the fourth scene of The Watchman of the Lake by R.K. Narayan. In the previous class I had completed the third scene where we saw Ganga, son of Mara, was watching fishing, standing behind a tree. Mara calling him, then Ganga telling him he was watching fishing. Immediately Mara becomes angry and goes to the place where fishing was taking place. He starts scolding the person who was fishing. But the person who was fishing, he does not accept that he was catching a fish. And he scolds the person and threatens him to push him to the lake. Okay, if it is untruth. Then later on a visitor comes there to meet Mara. The person had come from a distant place because his village was not getting water from the lake. As a result, the crops were parching up and the cows and such other domestic animals were dying. They were dying because of drought. And he had come there to ask water from the lake. And Mara accepts it. He agrees to give water for the village. Okay. These things we had seen there. And the last part of the scene itself, we had seen that there was a slight change in the atmosphere. Since morning, the atmosphere was very clear. The sun was bright, and the water in the lake was mirroring the sky. And later on there was accumulation of dark clouds at the hill, and there was heavy rainfall. As a result, the water surrounding the hill was muddy. Okay. These things we had seen in the last part of the third scene. And the fourth scene, the action of the fourth scene takes place the same day, late at night. We can see torrential downpour and the shrieking of storm, the king's palace, and the bell at the palace gate ringing incessantly. The person who was ringing the bell at the gate was none other than Mara. And when the king hears the sound of the bell, immediately he sends some watchmen to open the gate and allow the person to get in. The bell ceases, the sound of footstep is heard. The king asked who he was, and what has happened that he had come to speak with the king at that hour. And he was gasping also. The king asked him why he was gasping. The man replies that he was gasping because he has come there running. Okay. And the king asks what was so urgent that he had come in the storm. Okay. And then he asks who he was and what has happened. Then he introduced himself as Mara, the watchman of the lake. The king was not able to identify Mara because there was a drastic change in the appearance of Mara. Then finally he discovers Mara. He says, "How different you are now, battered by the rain, with your hair plastered on your face and all the water dripping down." See, that was the condition of Mara. He had been battered by the rain and the hair plastered on the face, and water was dripping down from the dress of Mara. Then Mara begs pardon. He asks sorry for disturbing the king at late night, but the news was, but the matter was so urgent, so he had come there. He says that he had come running, battling with the roaring wind and through the slush and the raging torrents. Then he asked the permission to speak. Then the king permits Mara to speak.
Then he starts speaking and he starts speaking about the lake. He says, "My Lord, it is about the lake. It is about the lake. I feel faint to mention it." See how scared Mara was. He was not able to speak himself properly. Okay. And he says that he felt faint to mention the matter. Then King soothes him and asks what had happened. Then he says, "It is about to smash the bones." That was the shocking news given by Mara to the king about the lake. He says that it was about to smash its bones. King immediately becomes, he also shocked and he was scared. Then he asks, "Are you mad? Are you sure your mind is your own?" See how the king questions him whether he had become mad and whether his mind was his own. And Mara once again replies very coolly. He explains everything. Till the evening there was no sign of coming rain. It was beautiful bright day, unruffled. The lake mirrored the blue sky on its bosom, but at dusk the sky darkened. I called my son in and shut the doors of my hut. Raindrops battered my roof. At midnight, the wind rocked my hut. I got up and went out. My heart was disturbed. See the account given by Mara that at dusk the rainfall started pouring in a heavy manner. Okay. And Mara called his son in and shut the door of his hut, and the raindrops battered the roof, and at midnight the wind rocked his hut. Immediately Mara got up and he came there at the palace to inform the king about the condition of the lake, which was going to smash its bones. ನಾಲ್ಕನೇ ದೃಶ್ಯ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾರನ ಮಗನಂತ ಗಂಗಾ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಗಂಗಾ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮರದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಾರನ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಮೀನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಅವನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗ, ಒಬ್ಬ ವಿಸಿಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಒಬ್ಬ ವಿಸಿಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಈ ನದಿ, ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಬರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಸಾಕಿದಂತಹ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಸಹ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ನೀರದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬರಗಾಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರನಿಗೆ ನೀರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾನೆ ಆ ಒಂದು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಸಿಟರ್. ಮಾರ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ರಾಜನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಶುಭ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಆಕಾಶದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು ಕವಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಜೋರ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದೃಶ್ಯ ಅವತ್ತೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನಾವಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಿವಸ
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಡುರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಿಷಯ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗೇಟ್ ಕಡೆ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗೇಟ್ ಕಡೆ ಬೆಲ್ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ತಕ್ಷಣ ರಾಜ ಭಟನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏದುಸು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಏದುಸು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಅಂತ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಓಡೋಡು ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಬಿಟ್ಟು ಏದುಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ಕಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾರ ಗೋಕಾಗಿವೇನು, ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವಲುಗಾರ ಅಂತ ಮಾರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ ಹೇಗಿದ್ದ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ನೋಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆ ಒಂದು ನಡುವಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಕೂದಲ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಮುಖ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮಳೆಯಿಂದ ಅವನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ತೊಟ್ಟಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಓಕೆ. ನಂತರ ರಾಜ, ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಲೋ, ಯಾಕೆ ಇಂಥ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಏನು ಇಂಥ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇವನು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರಾಜನಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಒಂದು ನಡುರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಗೆ ನಾನು ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೊಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮಾರ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಕೆರೆಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ರಾಜನಿಗೂ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏ ಮಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಮಾತಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ, ನಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದ ನಂತರ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಕವಿದು ಮಳೆ ಧಾರಾಕಾರ ಬೀಳಿಸು ಮಾಡ್ತು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಗುಡಿಸೊಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡೆ, ಬಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಮಳೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹನಿಗಳು ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಎದ್ದೆ, ಆ ಒಂದು ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಬಂದೆ. ಆ ಕೆರೆ ನೋಡಿದೆ, ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಾಜ ಮಾರನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಾರ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. Now once again king starts speaking Mara whether the lake is going to break. Then Mara answers yes, and he told king that he rose from his bed and went out, and he says that he had never seen such a scene before. Veda was thundering down the mountain, he says. Okay, the wind was thundering, the wind shook the earth. Okay, I went to the edge of the water, the waves rose to a man's height and hammered the bank. The water level was just a hair's breadth below the shore. Any moment it might heave and flow over. See how Mara gives an account of the condition of the lake. ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ನಾವು ಆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತದ, ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತದ ಏನಿಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಡುರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಎದ್ದೆ ನನ್ನ ಬಿಸಿಲು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಗಾಳಿ ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ವೇದಾ ನದಿ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಅವನ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ನದಿ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥಂಡರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಸದ್ದು ರೀತಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೀರು ಹರಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ವಿಂಡ್ ಶುಕ್ ದ ಅರ್ತ್, ಗಾಳಿ ಯಾವ್ದು ಬೀಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವೇ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಂತರ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಆಳೆತ್ತರಕ್ಕಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅಡ್ಡಲ ಕಟ್ಟದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹೊಡಿಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನು ನಾವು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರೋ ಏನೇ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Mara, was the lake? What is going to happen to us? Okay, and Mara says, he fell down and prayed, and once again the goddess appeared before Mara. The appearance of the goddess earlier was entirely different. Okay, earlier the goddess was very calm and quiet, but now she was very horrible. Okay. How she looked like is here. Her dresses were white. Her eyes gleamed with a strange light. She carried a sword in her hand, and she had splashed her forehead with 1 million. And Mara had never seen such a terrible scene of the goddess. And immediately he cowered at the side of her, and he fell on the ground. The goddess herself asked him to get up and hear her intently. Now her words are quoted here. "And the goddess of the lake, and that river Veda is my plaything. Clear out of your hut at once." These were the words told by goddess. Then Mara begs her to save him. What is going to happen? He asks. The goddess continues her word. "I am going to kick away the miserable stones you have piled up to imprison the water of my Veda. I am going to destroy your tank. Mother, we put it up at your command," Mara said. "Yes, and now I want to destroy it. It is my mood now. Veda is my plaything. I created it when I wanted it, and I will splash it away its waters when I like. Who are you to stop me?" she replied. See how the words of the goddess has been quoted here. Very angry mood she was in. In such an angry mood, she says that she is going to destroy the barriers. Okay. She's going to kick away the miserable stones they had piled up to imprison the water of Veda. See how angry she was. And here we can see the natural resources, the natural forces cannot be controlled by man. Okay. We are very strong, we think, but we are nothing before the natural forces. One example, we cannot control such floods, we cannot predict earthquakes, and we cannot control earthquakes. Okay, same thing here. ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ? ನಂತರ ಮಾರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. "ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ದೇವತೆಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ. ದೇವತೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ಲು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ ಆಕೆಯ ರೌದ್ರಾವತ ನಾನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆರಗಾದೆ, ನಾನೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕೂದಲು ಹಾಗೆ ಬಿಕಮ್ ವೈಲ್ಡ್, ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ಕೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಆ ಕುಂಕುಮ ಹ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ. 'Okay, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಕತ್ತಿ ಝಳಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವಳು. 'Okay, 'I am going to destroy the barriers. I am going to destroy the stones that had piled up to imprison the water of Veda. I am going to destroy your tank. Mother, we put it up at your command.'
ಅವಳ ರೂಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವಳ ಕಾಲೆರಗಿದೆ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗಿಂದೀಗ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವೇನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಾ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಾಲದ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಆಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಾ ನದಿಯ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಯಾರು ಸಹ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಆಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಾ ನದಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ಮನೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಜಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥವನು ಅದಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ, ನಿಶಕ್ತ. ಆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿತದೆ. ನಂತರ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾರ, ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಮೈ ಸನ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಪೆರಿಶ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ. ಮಾರ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಿತ್ತ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೋ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಮಗನ ಆಣೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಈಗ ರಾಜನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾರನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ದೇವತೆ, ಮಾತು ಮುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And Mara pleaded her with Lot, but she was not in a mood to listen to the words of Mara. Okay, once again her words have been quoted here. Why do you make so much of it? Okay. And then when Mara found that the goddess was not in a mood to listen to the words of Mara, then he asks the goddess to fulfill one condition. He begs her, a poor mortal like me cannot stop you, oh divine mother, but grant me this. I will run to the capital and inform the king and return. Till then, stay your hand. When you see me here again, you may carry out the devastation. Yes, I grant this. I will wait until you have told the king and return, she said, and here I am, your majesty. See, when the king asks Mara to continue, he goes on telling how the conversation between him and the goddess takes place, but result was nil. Okay. Mara was not able to pacify the mood of the goddess. Okay, she was not in a mood to listen to the words of Mara. So he requests her to fulfill one condition, and the condition was that until he returned from the king, the goddess should not take any devastation measures. And the goddess accepts the words of Mara, and Mara comes to king to inform all those things. ಮಹಾರಾಜರು ಇವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂತರ ಮಾರ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಆ ಗಾಡೆಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಆ ಗಾಡೆಸ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಯಾವುದೇ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಜಲಮಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಜನರ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಸಾಕಿದಂತಹ ಸಾಕ್ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತೋಗತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಬಿಟ್ಟು ದೇವಿ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ನಂತರ ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಾರ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಆ ದೇವಿಗೆ, ನಾನು ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಡ. ನೀನೇ ಹೇಳಿದೀಯಾ, kick away the miserable stones you have piled up to imprison the water of my ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತೆ. ನಾನು ಬರೋವರೆ ಕಾಯಿ, ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋಣ ಅಂತ ದೇವಿ ಒಪ್ಪದಾಳೆ. ಆಯ್ತು ಸರಿ, ನಾನು ನೀನು ರಾಜನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಷ ತಿಳಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಸಹ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಹ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬೇಕು ಸಹ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾರ ಆ ದೇವತೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಈಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ.